صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز، جس میں ہم آرٹیکل 341 سے جو دھارمک پرتیبندھ ہے وہ ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں۔ اس لڑائی کو راشٹریہ علماء کونسل شروع دن سے لڑ رہی ہے اور ہر 10 اگست کو، چونکہ 10 اگست کو ہی یہ جواہر لال نہرو کی سرکار نے اس پر دھارمک پرتیبندھ لگا دیا تھا۔ آج 10 اگست ہے تو راشٹریہ علماء کونسل کی جہاں جہاں یونٹ بنی ہوئی ہے، دوسرے راجیوں سے بھی اور خاص کر اتر پردیش کے تمام ضلعوں سے پی ایم کو گیاپن بھیجا گیا ہے۔ ہم نے کشن گنج کی یونٹ کی طرف سے بھی گیاپن بھیجنے کا کام کیا ہے پرائم منسٹر کو۔ ہماری مانگ یہ ہے کہ آرٹیکل 341 میں جو دھارمک پرتیبندھ ہے، جس میں ہندوؤں کو چھوڑ کر جو دوسرے دھرم کے لوگ ہیں انہیں انوسوچت اور چھوٹی جاتیوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، تو اس پرتیبندھ کو ہٹانے کی ہماری مانگ ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ جیسا کہ پی ایم کا نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، تو چونکہ جواہر لال نہرو کی سرکار نے اس پر دھارمک پرتیبندھ لگائی تھی، تو آپ اگر سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس پرتیبندھ کو ہٹانے کا کام کریں۔ یہ آپ کے دوارا تمام ہندوستانیوں پر ایک بہت بڑا کام ہوگا، ہندوستانیوں کے لیے اور ہندوستان میں رہنے والے ہر سماج، ہر طبقے، ہر دھرم کے لیے ایک بڑا کام ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرکشن جو ہے، آرکشن کی بات دھرم کے آدھار پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آرکشن کی بات استھتی اور حالت کے انوسار ہونی چاہیے کہ کس سماج کی کیا استھتی ہے، کس برادری کی کیا استھتی ہے، کس آدمی کی کیا استھتی ہے، اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے آرکشن کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ دھرم کے آدھار پر آرکشن کی بات ہونی چاہیے۔ تو جن لوگوں نے بھی دھرم کے آدھار پر 341 میں دھارمک پرتیبندھ لگائی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے ورودھ میں آج ہم پردرشن کر رہے ہیں۔ پی ایم کو ہم نے گیاپن بھیجنے کا کام کیا ہے۔ ہماری مانگ کب سفل ہوگی یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے، مانگ کرنا، مطالبہ کرنا، حق کی بات کرنا، انصاف کی آواز اٹھانا، یہ راشٹریہ علماء کونسل کا کام ہے۔ ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ آرٹیکل 341 کو لے کر جس میں پرتیبندھ لگائی گئی ہے، اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے، کیا مانگیں ہیں؟ جی، ہم اپنی باتوں کا آغاز ڈاکٹر اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہتے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ تو آزادی سے ماقبل بھی اور آزادی کے بعد بھی جو آزادی کی جنگ لڑی گئی تو اس میں ہندو مسلمان کی بات نہیں تھی، نہ کوئی ہندو تھا نہ مسلمان تھا، سبھی ہندوستانی تھے۔ اور جب تک ہندو مسلمان رہے دیش آزاد نہیں ہوا، آپس میں فسادات ہوتے رہے، کامنل رائٹس ہوتے رہے۔ لیکن جب ہمارے نیشنل ہیروز کو یہ پتا چلا کہ انگریز کی چال ہے، تو بڑی کوشش سے ہندو مسلم اتحاد قائم ہوا، اور پھر ہم نہ ہندو رہے نہ مسلمان، صرف ہندوستانی، اور ہمارا مقصد وطن کی آزادی۔ وطن آزاد ہو گیا تو ہمیں یقین دلایا گیا، دیش تقسیم ہو گیا، کچھ لوگ پاکستان چلے گئے اور جا رہے تھے، تو مہاتما گاندھی نے اور ابوالکلام آزاد نے دونوں نے اپیل کی کہ آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا وطن ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ the poorest of the country shall feel that it is his own country۔ ارے غریب سے غریب ترین آدمی بھی یہاں محسوس کرے گا کہ ہندوستان اس کا اپنا دیش ہے۔ لیکن آج 75 سال گزرنے کے بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے۔ یہ وعدے بھول گئے، وعدے وصال سب بھول گئے، اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ پہلے ہندو مسلمان کی کوئی بات نہیں تھی،
आर्थिक आधार पर, माशी बुनियाद पर आरक्षण दिया गया था सबको। लेकिन आर्टिकल 341 के तहत जवाहरलाल नेहरू ने इसमें फेरबदल किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और जबकि दलित, चमार, मुसहर, धोबी, नाई और कुम्हार जो भी कह लीजिए, इनको आरक्षण दिया गया। लेकिन बाद में 341 एक्ट के अंदर मुसलमान को जो है, धोबी हो तो वो अगर मुसलमान है तो उसको लिस्ट से डिलीट कर दिया गया, चमार मुसलमान है तो डिलीट कर दिया गया, मुसलमान अगर धोबी है तो उसको लिस्ट से खारिज कर दिया गया। यानी कि भेदभाव कायम किया गया, मुसलमान के साथ द्वेष की भावना पैदा की गई, और मुसलमानों को, और पहले तो बौद्ध और जैन को भी, उसको भी डिलीट किया गया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ 1990 के आसपास इन तमाम लोगों को, बुद्धों को, जैन को, सबको शामिल कर लिया गया। अगर महरूम रहे तो मुसलमान रह गए। तो ये बेइंसाफी है। सेकुलर डेमोक्रेसी में भेदभाव या तासुब बहुत बुरी चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है और संवैधानिक है। इसलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित इस सभा में हम मांग करते हैं कि मोदी जी, आप इस नारा के साथ इलेक्शन में आए थे कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। तो अगर सबका साथ है तो उस साथ में मुसलमान नहीं है क्या? मुसलमान भी हैं। तो मुसलमान से किया गया वादा निभाइए। मुसलमान को जो आरक्षण दिया गया था एक जमाने तक रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस मुसलमानों को जो है मुस्तस्ना कर दिया इससे। लिहाजा मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए जो उसकी बुनियाद आर्थिक हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अरे गरीब की जात क्या होती है? जो पिछड़ा है, जो पसमानदा है, जो बैकवर्ड है, उसका एक अलग जात है कि नहीं? तमाम लोगों को उसमें न देखा जाए कि कोई ब्राह्मण है, कोई ये शूद्र है और शूद्र है, या राजपूत है, या भूमिहार है, या मुसलमान है। ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर वो माशी एतबार से कमजोर है, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो वो प्रिविलेज का हकदार है, उसको लाभ मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का यही मकसद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब लिखा गया था तब इन बातों को ध्यान में रखा गया था, लेकिन 90 बार से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। ये बड़ा विडम्बना है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। मैं काउंसिल का एक छोटा सा खादिम मोहित अख्तर हूँ किशनगंज से, और मैं ये कहना चाहूँगा कि देश जो है ना बढ़ चुका है, अब देशवासियों को ना बांटा जाए। और आर्टिकल 341 जो है ना, ये हमें बांटने की कोशिश हो रही है, और ऐसी नाकाम कोशिशों को ख़त्म करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री साहब हमारे कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, और इस पर जो है अमल की ज़रूरत है। बस मैं इतने कहना चाहूँगा। आज के बैठक को लेकर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जो मुसलमानों की जो आरक्षण जो छीना गया था, उसी की लेकर आज हम लोग बैठक किए हैं। और डीएम साहब को आज हम लोग मेमोरेंडम भेजे, और वज़ीर आजम जो है उनको भी हम लोग इसका विज्ञापन भेजे हैं। हम लोग ये कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री से कि जो अनुच्छेद 341 के तहत जो हमारे जो आरक्षण को जो छीना गया है, उसको हमारे दोबारा उसको बहाल किया जाए, और जो हमारे हक है, हमारे हक को दिया जाए। सबसे जो खूबसूरत देश है ये भारत देश है, जहाँ हर तरह के लोग बसते हैं और अमन व शांति के साथ जीना चाहते हैं। सबको सबका साथ, सबका विकास, जो आपका ये जिला है, जो ये आपने नारा दिया है, इस नारे को आप सच करके दिखाइए और ये नारा
341 को धार्मिक प्रतिबंध को ये हटाया जाए, यही हमारा राष्ट्र और काउंसिल का मांग है। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।